नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पंकज जोशी कैरियर इंस्टीट्यूट भावनगर द्वारा संचालित पंकज जोशी ई क्लास में आप सब विद्यार्थी भाईओ बहनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजे अपना लेक्चरनी अंदर आपणे पर्यावरण साथे संकळायेली संस्थाओं एमनो आपणे अभ्यास करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, આપણે જે વનરક્ષકની પરીક્ષા આવે છે એમાં એક પર્યાવરણ વિભાગ છે અને આ મહત્વનો વિભાગ છે। તેમાં કેટલીક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ આપણે આવે છે, જેમ કે આપણા ગુજરાત રાજ્યની સંસ્થાઓ, ભારત દેશની અંદર આવેલી મહત્વની સંસ્થાઓ અને વૈશ્વિક લેવલે કામ કરતી પર્યાવરણ સંબંધિત સંસ્થાઓનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્થાઓનો એક મહત્વનો ઉદ્દેશ એવો રહેલો છે કે લોક ભાગીદારી, कारण के लोकोना साथ सहकार थकी ज आपणे पर्यावरणने बचावी शकीशुं। आज आपणे सौने ख्याल है कि पर्यावरण सामे प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, एसिड वरसाद आवा अने ओझोन क्षयन आवा बधा महत्वना ए मोटा मोटा प्रश्नों है। आ प्रश्नों आपणे हल करवा माटे थईने जे कोई संस्थाओं काम करी रही है ते संस्थाओमां आपणे अभ्यास शुरू करीए छीए। तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों, आपणे पहली संस्था जे अपनी गांधीनगर खाते आवेली है ये संस्था नाम से GEMI एटले के गुजरात एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट संस्था आवेली है। उद्योग भवन में मित्रों आ संस्था ए अपनी आवेली है। तेमनी स्थापना 1 फेब्रुआरी 1999 रोज थयेली है। तेमनुं मुख्य मथक ए गांधीनगर खाते है। तेमनुं आपणे कार्यक्षेत्र जोईए तो क्लाइमेट चेन्ज अंगे थता फेरफारोनो अभ्यास करवा माटेनुं तेमनुं महत्वनुं कार्य रहेलुं छे। क्लाइमेट चेन्ज एटले आपणे खबर छे कि आजे जे कांई हवामानमां फेरफारो थई रहेला छे विद्यार्थी मित्रों, कि क्लाइमेट चेन्ज एटले के हवामाननी अंदर वरसादमां थता केटलाक फेरफारो छे, क्यांक दुष्काळ पड़े छे, वधारे वरसाद पड़े छे, गरमीनुं प्रमाण वधघट जोवा मळे छे। आवा जे कांई आपणा गुजरातनी अंदर जे कांई फेरफारो नोंधाय छे ते आ संस्था जे छे अभ्यास करे छे। आ संस्था एक मोटो एमनुं सूत्र मोटो रहेलो छे एटले के उद्देश्य है वी प्रोवाइड एनवायरमेंट सोल्यूशन। ते एटले के आपणे ए सौ साथे मळी अने पर्यावरणनो सोल्यूशन एटले के उकेल आपणे मेळवीए। आजे जे कांई पर्यावरणना प्रश्नो छे ते आपणे सौ साथे मळी अने तेमनुं सोल्यूशन एटले के उकेल आपणे मेळववानो छे। पर्यावरण अने जीवसृष्टिना रक्षण अने व्यवस्थापन वैज्ञानिक तकनीकी अने अन्य प्रवृत्तिओं में ते फाळो आपे छे। आ संस्था जे छे ए जीवसृष्टिना रक्षण माटे थईने तेमना व्यवस्थापन माटे वैज्ञानिक तकनीकी प्रवृत्तिओं में तेमनो महत्वनो फाळो रहेलो छे। एटले GEMI परीक्षा में तमने एमनुं टूंकું नाम पण पूछाई शके अने फूल फॉर्म पण एमनुं पूछाई शके छे अने शक्य होय तो एमनुं क्यांय हेडक्वार्टर आवेलुं छे ए पण पूछाई शके। एटले आपणा माटे आ अगत्यना मुद्दाओ थई शके छे। अने तेमनुं सूत्र ए जे कोई इंस्टीट्यूट होय तो तेमनो खास उद्देश्य होय छे अने तेमना अनुसंधाने तेमनुं एक महत्वनुं ए सूत्र रहेलुं छे। ए आपणे याद राखीशुं। आगळ जईए। बीजी संस्था एटले के आपणे जेने गीर एवा टूंका नामथी ओळखीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आ गीर जे छे एक टूंकું नाम छे। एमने आपणे जे कंई गीर अभयारण्य छे एने संबंधित नथी, परंतु एमनुं फूल फॉर्म छे गुजरात इकोलॉजिकल एज्युकेशन एंड रिसर्च। आ संस्था ए गांधीनगर में आवेली है अने एमने इंद्रोड़ा पार्क एवा नामथी पण ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, 1982 में वन अने पर्यावरण विभाग द्वारा तेमनी स्थापना करवामां आवेली छे। हालमां तेमना डायरेक्टर जगदीश प्रसाद साहेब जे छे ए आवेला छे। गुजरात सरकार द्वारा तेमनी स्थापना ए थयेली छे। गुजरात सरकार जे छे एमणे आ संस्थानी स्थापना करेली छे। इंडियन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हेठळ तेने नोंधणी थयेली छे अने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950 में जाहेर ट्रस्ट हेठळ तेमनी नोंधणी थयेली छे। बोर्ड ऑफ गवर्नन्स द्वारा संचालित माननीय मुख्यमंत्री जे छे ए तेमनुं संचालन ए करी रह्या छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे विद्यार्थी काळमां पण क्यारेक तमे आ इंद्रोड़ा प्रकृति उद्याननी मुलाकात लीधेली हशे कि इंद्रोड़ा प्रकृति उद्याननी अंदर घणा बधा प्रकारना आपणे जेम झूमां होय छे तेना करતાં पण वधारे विशेष सारी रूपे त्यां प्राणीओने राखवामां आवेला है। कारण के जे प्राणीओने जेवुं अनुकूल वातावरण मळे तेवा वातावरणनी अंदर तेमने राखवामां आवे छे।
ત્યાં આગળ ડાયનોસોરના ઈંડાઓ એ પણ તમે જોયા હશે, બરાબર. પછી કેટલાક ડાયનોસોરના મોડેલ્સ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી સાપ, ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના જોવા મળતા સાપ જે છે એમને પણ ત્યાં સાપ ઉછેર કેન્દ્ર પણ ત્યાં આગળ રાખવામાં આવેલું છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રાણીઓ માટે, હરણિયાઓ માટે, બરાબર, જુદા જુદા પ્રાણીઓ માટે થઈ અને તેને પ્રકૃતિમાં કેવી રીતે રહી શકે તેવું શ્રેષ્ઠ અને ફરવા માટે પણ આપણને સરસ મજાની મજા આવે તેવું ઇકોલોજીકલ વાતાવરણ મળી રહે તેવું એ ત્યાં પ્રકૃતિ ઉદ્યાનની અંદર આવેલું છે. એટલે ગાંધીનગરમાં આવેલી એક આ સંસ્થા જેનું નામ છે ગુજરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, એ ગીર પ્રકૃતિ ઉદ્યાન એમના નામે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ હજી જોઈએ સંસ્થા વિશે આપણે. તો મિત્રો, પ્રકૃતિ શિક્ષણનું કાર્ય એ આ સંસ્થા કરે છે. ઇકોલોજી ક્ષેત્રે સંશોધનનું કાર્ય પણ આ સંસ્થા કરે છે. રેડિયો અને ટીવીની અંદર, ભૂતકાળની અંદર રેડિયોમાં પણ તેમને એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ એ આપવામાં આવતો હતો. ટીવી કાર્યક્રમો દ્વારા પ્રકૃતિ સંરક્ષણ એ લોકોને લોકજાગૃતિ માટે સમજાવવામાં આવે છે. આ સંસ્થા દ્વારા એક સામયિક પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે અને એ સામયિકનું નામ છે સૃષ્ટિ, બરાબર. યાદ રાખજો, કારણ કે એ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ સૃષ્ટિ સામયિકની અંદર પણ ઘણી બધી મહત્ત્વની માહિતી હોય છે. કેટલાક ભય હેઠળના પ્રાણીઓ, ત્યાર પછી ગુજરાતનું એટલે પ્રાકૃતિક વાતાવરણ, આપણે મેંગ્રુવ જંગલોનો કેવી રીતે ઉછેર કરી શકાય, બરાબર. ઘણું બધું પ્રકૃતિને લગતું ટૂંકમાં કહી શકાય તો પુષ્કળ સાહિત્ય અને બહુ સારી રીતે એ આપણને મળતું હોય છે. એટલે સૃષ્ટિ નામનું સામયિક એ આ ઇન્દ્રોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાન દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે. અંદર કલર પેજની અંદર સારામાં સારા ચિત્રો પણ એની અંદર આપણે પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના મળી રહે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, સૃષ્ટિ જે છે ત્રિમાસિક એમનું એ મુખપૃષ્ઠ છે. લોકોમાં પર્યાવરણ પ્રત્યેની જાગૃતિ લાવવાનું કાર્ય એ આ ઇન્દ્રોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાન એ અથવા તો ગીર ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છે એ કરવામાં આવે છે. એમની સાથે જ એક સંકળાયેલી સંસ્થા છે કે જેમનું સંચાલન પણ આ ગીર પ્રકૃતિ ઉદ્યાનની સાથે સાથે થાય છે. તેવી સંસ્થા રાજકોટ જિલ્લાની અંદર હિંગોળગઢ ખાતે આવેલી છે, જેને હિંગોળગઢ પ્રકૃતિ ઉદ્યાન એવું નામે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાં પણ એ પ્રાકૃતિક શિબિરો થતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને ત્યાં આગળ જાય તો તેમનું એક રાત્રિ રોકાણ સાથેની શિબિર થતી હોય છે અને વિદ્યાર્થીઓને અને મુલાકાતી લેનાર વિદ્યાર્થીઓને ખાસ પ્રકૃતિ અંગેનું શિક્ષણ આપવાની સંસ્થા એ હિંગોળગઢ ખાતે આવેલું છે. અને ત્યાં એટલે આ બંને સંસ્થા એકબીજાની સાથે રહી અને ગુજરાતની અંદર સારું એવું પ્રકૃતિ શિક્ષણનું કાર્ય કરે છે. એટલે આપણે બે મહત્ત્વની સંસ્થાઓ આપણા ગુજરાતની અંદર આવે છે પ્રકૃતિ શિક્ષણની અંદર. એમાંની એક છે ગીર ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઇન્દ્રોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાન અથવા તો ગીર ફાઉન્ડેશન સંસ્થા કહી શકાય, અને બીજી રાજકોટ જિલ્લાની અંદર હિંગોળગઢ ખાતે આવેલી જે સંસ્થા છે તે પ્રકૃતિ શિક્ષણ માટે અગત્યની સંસ્થાઓ આપણા ગુજરાતમાં આવેલી છે, બરાબર. હવે આગળ જઈએ તો GLDC એટલે કે ગુજરાત જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ. ગુજરાત જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડની સ્થાપના જે છે 1978માં કરવામાં આવી છે. આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ કયો છે તો કે જમીનની ઉપયોગિતા, એમનું વર્ગીકરણ, જમીનના પ્રકારની મોજણી કરવી, ભૂમિ અને જળ સંરક્ષણની લગતી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જમીનની મોજણી કરવામાં આવે છે, કેવા પ્રકારની જમીન છે, ત્યાર પછી જમીનનું વર્ગીકરણ થાય છે, જમીન સંરક્ષણને લગતી પ્રવૃત્તિઓ જે છે સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પડતર એટલે કે ખરાબાની જમીન હોય તો તેનું સંરક્ષણનું કાર્ય કરવાનું કામ કરવામાં આવે છે. દરિયાકાંઠાની જમીનની ગુણવત્તા સુધારવાનું કાર્ય જે છે એ કરવામાં આવે છે. દરિયાકાંઠાની જે કાંઈ જમીન છે તો આપણને સૌને ખ્યાલ છે કે ભાઈ એક ક્ષારીય જમીન હોય છે, તો એમાં જે કંઈ ક્ષાર છે એ આગળ ન વધે કેવા પ્રકારના વૃક્ષોનું વાવેતર કરી શકાય. દાખલા તરીકે મેંગ્રુવ જંગલોનો ઉછેર કરવાની વાત છે તો એ ખૂબ જ મહત્ત્વની વાત છે. હમણાં જ આપણે લેટેસ્ટ ન્યૂઝ મળે છે કે ભાઈ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા મહુવાના દરિયાકાંઠે એ વધારે પ્રમાણમાં મેંગ્રુવ જંગલોનો ઉછેર કરવામાં આવશે. તો આવા બધું કાર્ય જે છે જે કાંઈ જે છે એ GLDC દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે. ક્ષારીય જમીનને ફેલાતી અટકાવવા માટે થઈને, કારણ કે ક્ષારીય જમીન જો આગળ ફેલાય તો આપણને ખબર છે કે જે કાંઈ દરિયાકાંઠાની નજીક જમીન આવેલી છે, જે ફળદ્રુપ જમીન છે, જેની અંદર ખેતી થઈ રહી છે, તો આવી જમીન જો ક્ષારીય બની જાય તો આપણે એને પાક સારો લઈ શકતા નથી. તેમનું ક્ષારણ અટકાવવા માટે થઈને જે કાંઈ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે તે બધાય સૂકી જમીનમાં યોગ્ય પાક લઈ શકાય તે માટે ભેજ વધારે સંગ્રહ થાય તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. એટલે કે સૂકી જમીન છે એમાં વધારે ભેજ કઈ રીતે આવી શકે, શું કરવાથી એમાં ભેજનું પ્રમાણ વધે અને સૂકી જમીનમાં કેવા કેવા પાક લઈ શકાય તેના માટેનું સંશોધન પણ થતું હોય છે, બરાબર. એટલે આવી બધી સંસ્થાઓ જે છે એ ખૂબ જ અગત્યનું કાર્ય કરી રહી છે. તો યાદ રાખજો, GLDC ગુજરાત જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, સ્થાપના 1978ની અંદર. કોઈ પણ આપણે ઘણી બધી સંસ્થાઓનો આજે અભ્યાસ કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રોએ સંસ્થાનું નામ,
બરાબર, એનું ફૂલ ફોર્મ આપણને યાદ હોવું જોઈએ અને એની સ્થાપના થયેલી છે ક્યારે એ પણ અગત્યનો મુદ્દો, અને તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો છે. બરાબર, એ સંસ્થા સ્થાપવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો છે, કારણ કે એ વસ્તુ આપણને પરીક્ષાની અંદર ખાસ ફોકસ થઈ શકે છે, એટલા માટે તેને બરાબર તમે યાદ રાખજો. આગળ જઈએ તો વોટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એટલે કે પાણી અને જમીન મેનેજમેન્ટ એનું વ્યવસ્થાપન કઈ રીતે થઈ શકે તેની એક સંસ્થા આવેલી છે. આ સંસ્થા જે છે એને ટૂંકમાં વાલ્મીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. વાલ્મી એટલે કે વોટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બરાબર, એવા ટૂંકા વાલ્મીના નામે એને ઓળખવામાં આવે છે. જળ જમીન વ્યવસ્થાપન સંસ્થા, એનું મથક છે આણંદ ખાતે. બરાબર, એ એમની હેડક્વાર્ટર આણંદ ખાતે આવેલું છે. 1980ની અંદર આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થયેલી છે. સિંચાઈ ક્ષેત્રના વ્યવસાયિકો જે નોકરી કરે છે એ લોકોને તાલીમ આપવા માટે થઈને આ સંસ્થા જે છે એ કાર્ય કરે છે. એનો ઉદ્દેશ જળ જમીન વ્યવસ્થાપનને લગતી વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો એ કરવાના હોય છે. જળ છે, જમીન છે અને એના વ્યવસ્થાપનને લગતા કાર્યો જે છે, કાર્યક્રમો જે છે આ સંસ્થા આપે છે. જળ જમીન સંબંધિત સંશોધન કાર્ય જે છે પણ થાય છે કે ભાઈ જમીન કેવા પ્રકારની છે, એમને પાણી કેવા પ્રકારનું માફક આવે છે. બરાબર, એટલે આવા બધા સંશોધનો જે છે એ સંશોધન કરતી સંસ્થા વાલ્મી નામની સંસ્થા જે છે આણંદ ખાતે આવેલી છે. જળ વ્યવસ્થાપન, જમીનના વિકાસના ક્ષેત્રો, સરકાર અને સ્થાનિક તંત્રો તથા વ્યક્તિઓને સલાહ આપવાનું કાર્ય જે છે એ વાલ્મી નામની સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરાબર, એટલે વાલ્મી એનું શોર્ટ ફોર્મ છે. ફૂલ ફોર્મ જે છે એ વોટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થા આપણા ગુજરાતમાં આણંદ જિલ્લાની અંદર એ આવેલી છે. બરાબર, જળ જમીન વ્યવસ્થાપન સંસ્થા. બરાબર, સ્થાપના છે 1980ની અંદર. નેક્સ્ટ મિત્રો આગળ જઈએ તો ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ. આપણે તો ઘણી બધી વાર પેપરની અંદર GPCB નામ સાંભળેલું છે. જી ગુજરાત, P ફોર પોલ્યુશન, C ફોર કંટ્રોલ અને B ફોર બોર્ડ. બરાબર, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એમનું હેડક્વાર્ટર એટલે કે મુખ્ય મથક જે છે ગાંધીનગર આપણા પાટનગર ખાતે આવેલું છે. તેમની સ્થાપના 1974ની અંદર થયેલી છે. અને ગુજરાત પાણી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અધિનિયમ 1974 હેઠળ આ સંસ્થાની સ્થાપના થયેલી છે. એટલે કે જ્યારે સંસ્થા બની ત્યારે એમનો ઉદ્દેશ જે છે પાણીના પ્રદૂષણ માટેનો મોટા ભાગે હતો, પરંતુ જેમ જેમ પ્રદૂષણ વધતું ગયું તેમ તેમ આ સંસ્થાનું કાર્યક્ષેત્ર પણ જે છે વધતું ગયું છે. આ સંસ્થાના ઉદ્દેશો કયા છે તો કે ભાઈ જળ છે, જમીન છે અને હવાનું પ્રદૂષણ અટકાવવા માટેના આ સંસ્થા જે છે પ્રયત્નો કરે છે. કારણ કે જળમાં પ્રદૂષણ ફેલાય છે, સાથોસાથ પ્રદૂષણ હવાની અંદર પણ ફેલાતું હોય છે અને જમીનમાં પણ ફેલાતું હોય છે. તો એમને અટકાવવા માટેના જે કંઈ પ્રયત્નો જે છે સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. પર્યાવરણની સુધારણાના કાયદાનો અમલ કરવો એ આ સંસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેલો છે. સમગ્ર રાજ્યમાંથી પ્રદૂષણની માહિતી ભેગી કરવામાં આવે છે, માહિતીનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એમાંથી કેટલાક તારણો કાઢવામાં આવે છે કે ભાઈ મોટા મોટા શહેરો હોય, અમદાવાદ શહેર છે, બરાબર, એવી રીતે સુરત શહેર છે, વડોદરા શહેર છે, રાજકોટ છે, મોટા મોટા શહેરો જે છે એમાંથી કેટલા પ્રમાણમાં પ્રદૂષણ છે એમને હલ કરવા માટે કેવા કેવા પ્રયત્નો થઈ શકે. એટલે રાજ્યમાંથી જે કાંઈ પ્રદૂષણના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે, હવાના પ્રદૂષણના છે, જલ પ્રદૂષણ છે, ભૂમિ પ્રદૂષણ છે, તો એમના માટેનો અભ્યાસ થાય છે. અભ્યાસ થયા પછી એમાંથી માહિતી ડેટા ભેગો થાય છે અને ત્યાર પછી એનું સોલ્યુશન લાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. લોકજાગૃતિ લાવવા માટે એમાં સેમિનાર, શિબિર અને શાળા કક્ષા, કોલેજ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને જે છે એના કાર્યક્રમો થકી એ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આપણને ખબર છે કે ટ્રાફિકના પ્રશ્નો માટે થઈને કેટલાક પ્રશ્નો માટે શું કરવું જોઈએ. એટલે આવા બધા બાળકોને નાનપણથી જો આવું જ્ઞાન મળે તો પ્રદૂષણ માટેના ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે એનું સોલ્યુશન બહુ સારી રીતે થતું હોય છે. તો ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એની હેડક્વાર્ટર ગાંધીનગર ખાતે છે. 1974ની અંદર તેમની સ્થાપના થયેલી છે. મુખ્ય ઉદ્દેશ જે છે આપણે 3 પ્રકારનું પ્રદૂષણનો જે આજે સામનો કરીએ છીએ, જળ, જમીન અને હવા, એના પ્રદૂષણને કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકાય તે અંગેનું આખી માહિતી જે છે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ તરફથી કરવામાં આવે છે. આગળ જઈએ તો ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, બરાબર, GWSSB, જેને ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, જેની સ્થાપના થયેલી છે 1979ની અંદર. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એ સ્થાપિત બોર્ડ છે. યાદ રાખજો, વૈધાનિક બોર્ડ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સ્થાપિત વૈધાનિક બોર્ડ છે ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ. પાણી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતાને લગતી યોજનાઓનો અમલ
નું આયોજન કરવું. પાણીને લગતું, આરોગ્યને લગતું અને સ્વચ્છતાને લગતી યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એમનું મુખ્ય મથક જે છે એ ગાંધીનગર ખાતે આવેલું છે, બરાબર. અને પેટા કચેરીની અંદર ગુજરાતના મુખ્ય 3 ભાગ પાડી દક્ષિણ ઝોનની અંદર વડોદરા ખાતે તેમની ઓફિસ છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં અમદાવાદ ખાતે છે અને સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ ખાતે તેમની હેડ ઓફિસ આવેલી છે, જેમના દ્વારા જે છે જે કંઈ પ્રોગ્રામ આવે છે તેને કાર્યાન્વિત કરવામાં આવે છે. ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ એ કાર્ય કરી રહી છે. આગળ જઈએ તો ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ GWRDC એવા ટૂંકા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાત જળ એટલે કે વોટર, સંપત્તિ જે રિસોર્સિસ આપણી પાસે છે તે, બરાબર, વિકાસ ડેવલપમેન્ટ, બરાબર, અને જે કંઈ કાર્ય કરી રહી સંસ્થા છે તે કોર્પોરેશન. મુખ્ય ઓફિસ તેમની ક્યાં આવેલી છે? ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે. ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગુજરાત રાજ્યમાં ભૂગર્ભ જળનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અંદાજ કાઢીને પાતાળ કૂવાઓ દ્વારા ભૂગર્ભ જળના વિકાસના સિંચાઈની યોજના, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર આપણને ખબર છે કે પાતાળ કૂવાઓ વધારે પ્રમાણમાં આવેલા છે. તેવી જ રીતે કૂવાઓનું પ્રમાણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ આવેલું છે. એનું કારણ એ છે કે જ્યાં આગળ મોટાભાગે સિંચાઈની વ્યવસ્થા ઓછી હોય ત્યાં આગળ કૂવાઓ દ્વારા સિંચાઈ થતી હોય છે. તો તેમનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ કેટલી ઊંડાઈ સુધી કૂવા કરી શકાય, કેટલી ઊંડાઈએ કેવા પ્રકારનું પાણી મળે છે. ઘણી બધી વાર જમીનમાંથી પાણી મળતું હોય પરંતુ જો પાણીમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તે જમીનને અમુક વર્ષો પછી એ જમીન કેવી કરી નાખે છે? નકામી કરી નાખે છે. તો તે અંગેની સલાહ આપવાનું કાર્ય પાણી જે છે એમનો લેબોરેટરી થાય છે. લેબોરેટરી થયા પછી ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આ પાણીને જમીનમાં આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકાય કે કેમ, બરાબર. તો એ અંગેનું કાર્ય છે. ત્યાર પછી જળાશયમાં બારમાસી નહેરો ઉપર ઉધ્વવહન સિંચાઈની યોજનાઓ, કારણ કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર આપણને ખબર છે કે પાણીને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને લઈ જવા માટે ઘણીવાર એનો ફ્લોને અપ ચડાવો એટલે ઉપર ચડાવવો પડતો હોય છે. તેમનો આખો ખ્યાલ છે. નાની નાની સિંચાઈની પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવામાં આવે છે. ઘણી બધી જગ્યાએ નાના તળાવ હોય છે ગામમાં કે નજીકના વિસ્તારમાં, તો એમાંથી પણ સિંચાઈ માટેની મળી રહે તેવો ખ્યાલ જે છે એ કરવામાં આવે છે. રાજ્યના પછાત વર્ગના અને નાના સીમાંત ખેડૂતોને સસ્તા દરે સિંચાઈની સુવિધા મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1975ની અંદર એ ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડની સ્થાપના થયેલી છે. એટલે ખાસ કરીને ઘણી બધી વાર એવું બને છે કે મોટી નહેરો દ્વારા સિંચાઈ પ્રાપ્ત ન થાય પરંતુ નાની એવા તળાવ દ્વારા પણ જો આજુબાજુના 2-4 ગામને સિંચાઈ યોજના મળી શકે એમ હોય તો તેનો અભ્યાસ કરી અને આવી પ્રવૃત્તિઓને હાથ ધરવામાં આવે છે. નર્મદા જળ સંપત્તિ વિભાગ નીચે આ સંસ્થા જે છે એ કાર્ય કરી રહી છે. આપણને ખબર છે કે નર્મદા એ આપણા ગુજરાતની જીવાદોરી છે અને સૌથી મોટી આપણા ગુજરાતની યોજના છે. એમની નીચે, બરાબર, એમના પેટા ભાગની અંદર એ આ સંસ્થા ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ GWRDC નામની સંસ્થા જે છે કામ કરી રહી છે, બરાબર. તો આગળ જઈએ ત્યાર પછીની સંસ્થાની અંદર ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટેકનોલોજી એ અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે અને એમનું કાર્ય છે શાળાની અંદર જે કાંઈ બાળકો ભણે છે એમને ભિન્ન પ્રકારના કાર્યક્રમો કરી અને એમને સમજાવવામાં આવે છે. એમાં શૈક્ષણિક કાર્ય પણ આવી જાય છે અને સાથે સાથે જે છે કેટલાક પ્રકૃતિ શિક્ષણના કાર્યક્રમો પણ આવી જતા હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે કે બાળકોને બાળપણથી પ્રકૃતિ શિક્ષણ મળવું જોઈએ. એના માટે અગત્યના વિડીયા બનાવવામાં આવે છે. વિડીયા બનાવ્યા પછી નાટકો કાંઈ એવા પ્રકારના છે કે જેના દ્વારા બાળપણથી જ બાળકોને એમના વારસા એવું મળી જાય, બાળપણથી જ એમને એવું શિક્ષણ મળે કે ભાઈ પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે, પાણીના બચાવવા માટે થઈને આવા બધા કાર્યક્રમોનું ઘડતર જે છે એ અમદાવાદની અંદર આવેલી સંસ્થા છે જે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન ટેકનોલોજી એ સંસ્થા દ્વારા આવા કાર્યક્રમોનું ઘડવાનું કામ કરે છે. સાથે સાથે પ્રસારિત પણ થાય છે જેથી બાળકોને એ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પર્યાવરણને લગતું શિક્ષણ જે છે આપવામાં એક મહત્ત્વનો રોલ એ આ સંસ્થાનો રહેલો છે. આગળ જઈએ તો ત્યાર પછીની સંસ્થા આપણે આવે છે પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર અમદાવાદ. અમદાવાદની અંદર આવેલી એક આ સંસ્થા છે જેનું નામ છે પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર CEE, બરાબર. એમનું સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર, એ સંસ્થા આવેલી છે. ભારત સરકારના વન પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા આ સંસ્થા જે છે એનું સંચાલન થઈ રહ્યું છે.
ભારત સરકાર વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા આ સંસ્થાનું સંચાલન થાય છે. સમાજમાં પર્યાવરણ જાગૃતિને ફેલાવવાનું કાર્ય, સમાજની અંદર પર્યાવરણ અંગેની જાગૃતિ લોકોની અંદર આવે, લોકોને પર્યાવરણ વિશેનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ થાય કે ભાઈ પર્યાવરણને બચાવીશું તો આપણે બચીશું. આપણે એક સૂત્ર છે ને, જળ એ જ જીવન છે, બરાબર. છોડમાં રણછોડ છે, એટલે કે એમના દ્વારા પ્રકૃતિ શિક્ષણ એને જ આપવામાં આવે છે, એના દ્વારા કે આ સૃષ્ટિનું જે કાંઈ સંચાલન થાય છે એ આપણે પર્યાવરણને બચાવીશું, પાણીને બચાવીશું, વૃક્ષોને બચાવીશું તો જ આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. એવા સારા મુદ્રાલેખ હેઠળ આ સંસ્થાઓ કામ કરતી હોય છે. એટલે કે સમાજની અંદર પર્યાવરણની જાગૃતિને ફેલાવવાનું કાર્ય કરવામાં આવે છે, લોકજાગૃતિ કેળવવાનું કાર્ય, તેવા પર્યાવરણના કાર્યક્રમો જે છે એ બનાવવામાં આવે છે. લોકોને જાગૃત કરવા માટે થઈને, લોકોને સમજાવવા માટે થઈને ઘણી બધી વાર આપણને ખ્યાલ છે કે લોકોને કોઈ પણ મુદ્દો સમજાવવા માટે થઈને કોઈ નાટક સ્વરૂપની અંદર લઈ જવામાં આવે છે, અથવા તો કોઈ એવું નાનો એવો જે છે પોઈન્ટ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર, જાહેરાતો દ્વારા, કે જેમના દ્વારા એ લોકો બરાબર સમજી શકે. તો એવા કાર્યક્રમો બનાવવામાં આવે છે. કુદરતી સંપત્તિનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. કુદરતી સંપત્તિની અંદર આપણે જૈવિક અજૈવિક ઘટકો જે છે એ વિધેય છે, બરાબર. કારણ કે પ્રકૃતિના ઘટકોનું જો રક્ષણ કરવામાં આવે છે, નદી છે, બરાબર, વૃક્ષો છે, આ બધા જંગલો છે, તળાવ છે, બરાબર, આ બધી કુદરતી સંપત્તિ આવેલી છે. જમીન ઉપરની માટી છે. આજે આપણને ખબર છે કે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આજે ખનન કામ થાય છે, જમીનમાં ખોદકામ થાય છે, બરાબર, અને વધારે પડતું જે છે પ્રકૃતિનું દોહન થઈ રહ્યું છે. તો એવું ન થાય, બરાબર. જરૂરિયાત મુજબ જ તે પ્રકૃતિના તત્વો વપરાય, એના જે કાંઈ ઘટકો છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, ખનિજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો એવી પ્રવૃત્તિઓ માટે થઈ અને આ સંસ્થા કામ કરી રહી છે. પર્યાવરણના વિવિધ ઘટકો વચ્ચેનું સંતુલન સ્થપાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. વિવિધ ઘટકો એટલે જૈવિક અજૈવિક ઘટકોની વાત આવે છે, કારણ કે જૈવિક અજૈવિક ઘટકો સાથે મળે છે ત્યારે જ પ્રકૃતિ જે છે બરાબર ચાલતી હોય છે, બરાબર. એક બાજુ જૈવિક ઘટકો છે, એમાં સૂક્ષ્મ જીવોથી માંડી અને દરેક સજીવો આવી જાય છે. અજૈવિક ઘટકો છે, એની અંદર આપણને ખબર છે કે હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, જમીન, આવા બધા ઘટકો છે. તો એમની વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય એ તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. નાગરિકો દ્વારા પર્યાવરણ ક્ષેત્રે શું યોગદાન આપી શકાય એ તે સમજાવવામાં આવે છે કે નાગરિકો, લોકોને, મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે જ્યારે લોકો જ પોતે સમજતા થાય, બરાબર, આપણને જ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ વીજળીનો ઉપયોગ આપણે જરૂર હોય તો કરવો જોઈએ, અથવા તો શક્ય એટલો ઓછો કરવો જોઈએ, જાહેર વાહનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો આવું લોકો જ્યારે પર્યાવરણ પ્રવૃત્તિ અંગે સમજતા થાય એ વાત ખૂબ મહત્ત્વની છે. અને એવું કાર્ય જે છે આપણે અમદાવાદની અંદર આવેલી સંસ્થા પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. લોકભાગીદારી દ્વારા પર્યાવરણનું સંરક્ષણ જે છે એ કરવાનું કામ એ આ સંસ્થા કરી રહી છે. ત્યાર પછી વાત આવશે ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ. ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ IBWL એવા ટૂંકા નામથી ઓળખવામાં આવે છે અને નવી દિલ્હી ખાતે જે છે એમનું મુખ્યાલય આવેલું છે. ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ, બરાબર. ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડની સ્થાપના 1952ની અંદર એ થયેલી છે. ભારત સરકારે વન્ય પ્રાણીને લગતી તમામ બાબતોની સલાહ આપવા માટે એ ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડની સ્થાપના કરેલી છે, જેની અંદર આપણા દેશની અંદર તમામ પ્રકારના એ વન્યજીવો એની અંદર આવી જતા હોય છે, બરાબર. એમના માટે થઈને આ સંસ્થાની સ્થાપના થયેલી છે. વન્યજીવને લગતો એક સલાહકાર બોર્ડ પણ છે. એટલે કે આ જે છે ને એ આપણી ભારત સરકારને સલાહ આપવા માટે થઈને વન્યજીવને લગતો એક સલાહકાર એ સ્વતંત્ર બોર્ડ પણ છે. અને ખ્યાતનામ વન્યજીવના એની અંદર જે કાંઈ સભ્યો છે એમાં ખ્યાતનામ વન્યજીવના અભ્યાસુ વ્યક્તિ હોય છે, ઇકોલોજિસ્ટ હોય છે, અને પ્રકૃતિવિદો જે છે એની અંદર આવેલા હોય છે. કારણ કે જે લોકો હંમેશા પ્રકૃતિની ચિંતા કરે છે, પ્રકૃતિના અભ્યાસુ છે, પ્રકૃતિ વિશે વિશેષ જાણે છે, આવા લોકો જે છે તેમના સભ્યો આવેલા છે. અને આ ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ જે છે એના ચેરમેન એ આપણા વડાપ્રધાન પોતે હોય છે. માનનીય મોદી સાહેબ અત્યારે છે, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, તો અત્યારે તેમના ચેરમેન આપણે પૂછાઈ શકે કે હાલમાં વન્યજીવ બોર્ડના એ ચેરમેન કોણ છે, તો કે વડાપ્રધાન એના ચેરમેન હોય છે. તેવી જ રીતે જેવી કેન્દ્રીય લેવલે ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ છે ને, તેવી જ રીતે દરેક રાજ્યોની અંદર પણ રાજ્ય લેવલે જે છે એ વન્યજીવ બોર્ડ આવેલું છે, બરાબર. અને રાજ્ય લેવલે વન્યજીવ બોર્ડ આવેલું છે તો એની અંદર સલાહકાર બોર્ડ છે, તેના ચેરમેન જે છે એ મુખ્યમંત્રી હોય છે. જેવી રીતે કેન્દ્રીય લેવલે જે છે એ આપણા મુખ્યમંત્રી વડાપ્રધાન સાહેબ છે, તો એવી રીતે રાજ્ય લેવલે આપણે જોઈએ તો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય છે. અને ગુજરાતની એવું પૂછવામાં, ગુજરાતમાં વન્યજીવ બોર્ડ
એના અત્યારે ચેરમેન કોણ છે? તો આપણે કહી શકાય કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમના જે છે અત્યારે ચેરમેન છે, બરાબર. એટલે રાજ્ય લેવલ અને કેન્દ્ર લેવલ બંને સ્તરે આવેલા છે. આગળ જઈએ જે વન્યજીવ બોર્ડની અંદર, તો કે વન્યજીવોનું સંરક્ષણ કરવાનું કામ કરવામાં આવે છે. આ વન્યજીવો જે કંઈ છે એનું સંરક્ષણ કેમ થઈ શકે, બરાબર. કોઈ પણ વન્યજીવને અનુકૂળ વાતાવરણ કેવી રીતે મળે, એમને કયા વિસ્તારમાં એનો ફેલાવો આવેલો છે, એ અંગેનું કામ કરે છે. વન્યજીવના શિકારને નિયંત્રણમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આપણને ખબર છે કે ઘણા બધા જીવો જે છે એ નાશ પામ્યા છે, એની પાછળનું એક માનવીય કારણ છે શિકાર. કારણ કે જે કાંઈ પ્રાણીઓનો શિકાર થયો છે ને, તો એની પાછળ કંઈક ને કંઈક એ પ્રાણી પાસે જે કંઈ રહેલું છે ને એના કારણે શિકાર થાય છે. આપણને એક ઉદાહરણ યાદ છે કે ભાઈ કસ્તુરી મૃગ છે, તો કસ્તુરી મૃગનો એટલા માટે શિકાર થાય છે કે એની ડૂંટીની અંદર એક કસ્તુરી રહેલી છે, અને એ કસ્તુરી મેળવવા માટે થઈ અને માનવી તેનો શિકાર કરતો હોય છે. એમ કેટલાક પ્રાણીઓ જે છે એનું ચામડું અગત્યનું હોય છે, કેટલાક પ્રાણીઓના નખ અગત્યના હોય છે, હાથી હોય તો એના દંતશૂળ જે છે એ અગત્યના હોય છે. તો આવા બધા માટે થઈને કેટલાક શિકારી લોકો જે છે એ પ્રાણીઓનો શિકાર કરતા હોય છે, અને કેટલીક અંધશ્રદ્ધાઓ પણ એની અંદર આવેલી છે કે જેના કારણે અમુક પ્રાણીઓનો શિકાર એ થતો હોય છે. તો આવું બધું અટકાવવા માટે થઈને આ સંસ્થા જે છે કામ કરી રહી છે. કેટલાક પ્રાણીની જાતિને રક્ષિત જાહેર કરવાનું કામ જે છે એ આ સંસ્થા કરે છે. કેટલાક પ્રાણીઓ જે છે એને આપણે એમની સંખ્યા ઘટતી હોય, બરાબર, એને ભય હેઠળ આવતી હોય તો એમને જાહેર કરવી પડે કે ભાઈ આ પ્રકારના પ્રાણીઓનો હવે શિકાર કરી શકાય નહીં, અથવા તો આ પ્રાણીઓને કોઈ હેરાન કરવા માટે થઈને કે એને કોઈ નુકસાન કરવા માટે થઈને એના માટે દંડ પણ કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. એટલે આવું બધું કાર્ય પણ ઘણીવાર કરવું પડતું હોય છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને યોગ્ય સલાહ આપવાનું કામ એ આ સંસ્થા કરે છે. કારણ કે આ સંસ્થાની અંદર જે કોઈ સભ્યો આવેલા છે એ મોટાભાગે તજજ્ઞો છે, સંશોધન કરતા વ્યક્તિઓ છે. તો એવો શું કરશે કે સરકારને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે, ગવર્મેન્ટને કહેશે કે ભાઈ આ પ્રકારના પ્રાણીઓને આવા પ્રકારનું કંઈક નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તો આને લગતો કંઈક કાયદો બનાવો. તો ત્યાર પછી એને લગતા કાયદાઓ થતા હોય છે. એટલે સરકારને રાઈટ દિશાની અંદર, સાચી દિશામાં સલાહ આપવાનું કાર્ય એ સંસ્થા કરે છે. એ રાજ્ય લેવલે પણ થતું હોય છે અને કેન્દ્ર લેવલે પણ થતું હોય છે. વન્યજીવો અને પ્રકૃતિમાં મહત્વનો ભાગ છે તે બાબત સમજાવવામાં આવે છે. વન્યજીવો એ પ્રકૃતિમાં એક મહત્વનો ભાગ છે, કારણ કે પ્રકૃતિની અંદર વન્યજીવો છે, એક સજીવની કડી તૂટી જાય તો પણ એમાંથી જે છે ઘણું બધું નુકસાન થતું હોય છે. એટલે દરેક જે સજીવો છે એનું પ્રકૃતિમાં મહત્વનું સ્થાન છે, બરાબર. કારણ કે ફૂડ ચેઇનની અંદર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એક પ્રાણીને જો આપણે નાશ કરી નાખશું તો બની શકે કે સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર પણ એની અસર થાય. એટલે દરેક વન્યજીવો પણ અગત્યના છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો સ્થાપવા માટેની ભલામણ જે છે આ સંસ્થા કરે છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ વન્ય પ્રાણીઓ રહે છે, હવે એ ભય હેઠળ આવી શકે છે, અથવા તો આ વિસ્તારને આપણે આરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરવો જોઈએ. એટલે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો સ્થાપવા માટે, અભયારણ્યો સ્થાપવા માટે એમની પણ એ જે છે સલાહ જે છે આ બોર્ડ કરે છે. સરકારને ટ્રોફી એટલે કે જે કંઈ મૃત પ્રાણીઓ છે એને મસાલો ભરીને સાચવવાની કઈ રીતે થઈ શકે એ માટેની રીતો છે. ચામડા, પીંછા, અન્ય પ્રાણી પેદાશોને લગતી બાબતોમાં નીતિ વિષયક સલાહ જે છે એ પૂરી પાડવામાં આવે છે. એટલે ગવર્મેન્ટ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા છે અને ખૂબ જ સારી રીતે એ માર્ગદર્શન આપવાનું કામ કરે છે, જેનાથી કે આપણે પ્રકૃતિના તત્વો, પ્રાણીઓ જે કાંઈ છે અથવા પંખીઓ છે, જે કાંઈ આપણે સજીવ સૃષ્ટિ આવેલી છે એમાં એક મહત્ત્વના ભાગ તરીકે કાર્ય કરી રહી છે, બરાબર. વન્યજીવ મંડળીની સ્થાપના કરવા માટે થઈને મદદ કરવી અને મુખ્ય એજન્સી તરીકે બની રહેવું. વન્યજીવ મંડળીની સ્થાપના કરવા માટે થઈને, કારણ કે વન્યજીવોને બચાવવા માટે થઈને વન્યજીવ મંડળી સ્થાપના પણ કરવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ સંરક્ષણ જે તે ક્ષેત્રમાં લાગુ પડતી હોય પ્રકૃતિના અહેવાલ મેળવી અને તેમાં સુધારા વધારા સૂચવવામાં આવે છે. જે કાંઈ વિસ્તારમાં જે કાંઈ સજીવો રહે છે, પ્રકૃતિના જે કાંઈ સજીવો છે એમનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. અભ્યાસ કરી અને તેને અહેવાલ મેળવવામાં આવે છે અને એમાં પણ કંઈક સુધારા વધારા હોય તો એ સૂચવવામાં આવે છે. આ જે વન્યજીવ બોર્ડ છે તેની પાસે જે વિષય છે તે વિષયની ગવર્મેન્ટને તે સલાહ સૂચન આપે છે.
આ જે બોર્ડ છે એમની પાસે એક સ્ટેન્ડિંગ સમિતિ પણ એમની પાસે છે, બરાબર. વૈધાનિક બોર્ડ છે તેની પાસે સ્ટેન્ડિંગ સમિતિ પણ છે, જે સમિતિ જીવંત પક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, સંગ્રહાલયને લગતી ખાસ બાબતોને સલાહ આપી અને તે વિષયને ટાસ્ક ફોર્સ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, બરાબર, ટાસ્ક ફોર્સ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, આપણે ઝૂમાં જતા હોઈએ છીએ તો એના માટેના જે કાંઈ નિયમો છે, બરાબર, તો એના કેટલાક નિયમો અનુસરવા પડે છે. જે કાંઈ પ્રાણીઓને રાખવા માટેના જે કાંઈ સલાહ સૂચન છે એ સમગ્ર અભ્યાસ કરવા માટે થઈ અને આ બોર્ડ કામ કરતું હોય છે. ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડની સલાહ મુજબ સરકારે દેશમાં આપણા દેશની અંદર આપણે વાત કરીએ તો હાલના તબક્કે આપણા દેશની અંદર અભયારણ્યની સંખ્યા છે 567, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની સંખ્યા છે 106 અને બાયોસ્ફિયરની સંખ્યા છે 18. એની સ્થાપના કરી છે. દેશના કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારમાંથી આપણે જો વાત કરીએ તો 4.6% વિસ્તાર જે છે એની અંદર અભયારણ્યો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને બાયોસ્ફિયર જે છે આવેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આંકડાઓ જે છે એ સમય અનુસાર થોડા ચેન્જીસ થતા હોય છે, પરંતુ આ મોટાભાગે જે છે એ તમને આ અગત્યના પ્રશ્નો થઈ પડે છે, બરાબર, કે ભાઈ અભયારણ્યો કેટલા છે, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કેટલા છે, બાયોસ્ફિયર કેટલા છે, અને ત્યાર પછી આપણા દેશનો લગભગ 4.5% આજુબાજુનો વિસ્તાર જે છે આ બધા ક્ષેત્રો જે છે એ રોકે છે. બહુ ઓછો કહેવાય, કારણ કે એમને આજે પ્રાણીઓને મુક્ત એવું વાતાવરણ જે છે એ બહુ ઓછા વિસ્તારની અંદર મળી રહે છે, બરાબર. તો ગવર્મેન્ટ સાથે સંકળાયેલી છે. ગવર્મેન્ટને સલાહ સૂચન આપવાનું કાર્ય જે છે એ કરવામાં આવે છે અને તમામ પ્રકારની માહિતી જે છે એ આ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવતી હોય છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જઈએ તો ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા, જેને WII એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા WII, જેમનું વડુ મથક જે છે એ દહેરાદૂન ખાતે આવેલું છે. આ સંસ્થા 1982ની અંદર FAO એટલે કે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને UNEP યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના નિષ્ણાંતો અને સાધનોની સહાયથી ઊભી કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે થયેલી છે? ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા 1982ની અંદર. ક્યાં એનું વડું મથક આવેલું છે? દહેરાદૂન ખાતે, બરાબર. અને કોના માર્ગદર્શનથી? તો ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને UNEP એટલે યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, એમના નિષ્ણાંતોએ, બરાબર, અને સાધનોની સહાય એમણે કરવામાં આવી હતી અને આ વન્યજીવો સાથે સંકળાયેલી દેશની ખ્યાતનામ સંસ્થામાં ગણવામાં આવે છે. અને વન વિભાગના અધિકારીઓને તાલીમ આપવાનું કાર્ય, તેમની કાર્યશાળા અને સંશોધનનું કાર્ય જે છે એ કરવામાં આવે છે. વન વિભાગના જે કોઈ મોટા અધિકારી સાહેબો છે તો એમને માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય જે છે એ આ સંસ્થા કરે છે, એટલે ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા છે WII પાસે ફોરેન્સિક લેબોરેટરી પણ છે, રિમોટ સેન્સિંગ ટેકનોલોજી પણ છે અને ભૌગોલિક સૂચનાતંત્ર પણ છે અને હર્બેરિયન અને ડિજિટલ લાઇબ્રેરી જેવા સાધનો પણ આવેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે કે WII ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા પાસે ફોરેન્સિક લેબોરેટરી આવેલી છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ ક્રિટિકલ પ્રકારનો કેસ હોય તો એમને ફોરેન્સિક લેબની અંદર મોકલવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રાણીને ઈજા કરીને મારી નાખવામાં આવ્યું તો એમને કયા કારણથી મારવામાં આવ્યું છે એ ક્યાં થતું હોય છે? ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં થતું હોય છે. રિમોટ સેન્સિંગ ટેકનોલોજી છે. આજે જંગલની અંદર દરેક વિસ્તારમાં આપણે જઈ શકતા નથી, પરંતુ એમને ગૂગલ દ્વારા અથવા તો એવા યંત્રો દ્વારા જે છે જંગલના કોર ભાગ છે એનો કંટ્રોલ કરવામાં આવતો હોય છે. પછી ભૌગોલિક સૂચનાતંત્ર જે છે એ પણ છે અને હર્બેરિયન અને ડિજિટલ લાઇબ્રેરી આવા બધા સાધનો દ્વારા જે છે, જ્યારે સાધન સંપત્તિ જ્યારે આપણી પાસે આવી વિશાળ પ્રમાણમાં સારી ટેકનોલોજી સજ્જ હોય ત્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સારામાં સારું કાર્ય પણ એ થતું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતીય વન્યજીવ સંસ્થા WIIના નામે ઓળખાય છે. દહેરાદૂન ખાતે એમનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. 1982ની અંદર તેમની સ્થાપના થયેલી છે અને ખાસ અગત્યના મુદ્દાઓ જે છે, જે કાંઈ આપણી પાસે ફોરેન્સિક લેબના જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એને તમે બરાબર યાદ રાખજો. આગળ જઈએ. બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી, જે બોમ્બે એટલે કે મુંબઈ ખાતે સંસ્થા આવેલી છે. એમની સ્થાપના 1883ની અંદર થયેલી છે.
મિત્રો, ઘણા બધા સમય પહેલાં, બરાબર ને, એમની સ્થાપના થયેલી છે. શરૂઆતમાં માત્ર 7 જ સભ્યો જે છે સંસ્થાની અંદર હતા. આ સંસ્થાનો હેતુ વન્યજીવો ઉપર સંશોધન કરવાનો રહેલો છે. દેશવ્યાપી વન્યજીવોનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે છે, એમના નમૂના ભેગા કરવામાં આવે છે અને પર્યાવરણ આધારિત શિક્ષણ કાર્ય જે છે એ કરવામાં આવે છે. અને એમનું એક સામયિક જે છે એ પણ ત્રિમાસિક સામયિક છે, હોર્નબિલ નામનું સામયિક જે છે એ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. અને એની અંદર ભારતના, આપણા દેશની અંદર આવેલા પ્રાણીઓ જે છે એમના જીવન વિશે, બરાબર, અને પ્રકૃતિ વિશે જે છે એમનું આપણને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. એટલે મુંબઈની અંદર, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી બોમ્બે નેશનલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી મુંબઈ ખાતે આવેલી છે અને એક પર્યાવરણ માટે થઈને સારામાં સારું એક સંસ્થા કામ કરી રહી છે. આગળ જઈએ, સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, એટલે કે શેના માટેનું કેન્દ્ર છે? સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, એટલે વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ માટેની સંસ્થા છે. CSE એવા ટૂંકા નામે ઓળખાય છે અને નવી દિલ્હી, એટલે કે એમનું મુખ્યાલય આવેલું છે. 1980ની અંદર એમની સ્થાપના થયેલી છે. આ સંસ્થાના ઉદ્દેશ આપણે જોઈએ, સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, એમના ઉદ્દેશ આપણે જોઈએ તો કે પર્યાવરણ, તેમનો વિકાસ, યંગ વિજ્ઞાન એટલે યુવાનો માટે થઈને વિજ્ઞાનના પ્રાણરૂપ પ્રશ્નો વિશે જાહેર સભાનતા જગાડવાનું કાર્ય, ટકાઉ પ્રકૃતિ સ્ત્રોતોનું વ્યવસ્થાપન. ટકાઉ પ્રકૃતિ સ્ત્રોતો કોને કહેવામાં આવે છે? કે ટકાઉ પ્રવૃત્તિ એને કહેવામાં આવે છે કે આજે જે કાંઈ આપણે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તો એને અત્યારે આપણે એવા કેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે કે જેના કારણે ટકાઉ કરવાને કારણે એમાં પ્રકૃતિને કેટલાક મહત્ત્વના ફાયદા થઈ શકે. દાખલા તરીકે એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ જે કાંઈ ખેતીના પાક લેવામાં આવે છે એમાંથી સૌથી વધારે સૂર્યપ્રકાશનો ઉપયોગ કરતો પાક કયો? તો કે ભાઈ જુવાર છે. તો જુવારથી શું ફાયદો થાય? જુવારથી છે મેક્સિમમ પ્રમાણમાં જે છે ઉર્જા એ કેન્દ્રિત થતી હોય છે. આ એક એનો મહત્ત્વનો ફાયદો છે. પછી કેટલાક એવા પાક છે કે જે જમીનની અંદર નાઇટ્રોજન ઉમેરવાનું કામ કરે છે. એટલે આવા જે કંઈ મુદ્દાઓ છે, ટકાઉ કૃષિને લગતા મુદ્દાઓ છે, ખેતીવાડીની અંદર મિશ્ર પાક પદ્ધતિના મુદ્દાઓ છે, એના કારણે પણ ફાયદા થતા હોય છે. દાખલા તરીકે ટકાઉ કૃષિની આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ખેતીની અંદર 2 પાક મિશ્ર પાક લેવામાં આવે તો ઘણી બધી વાર કેવું હોય છે કે એવું વાતાવરણ સર્જાય છે કે જેના કારણે અમુક પાક નિષ્ફળ જાય છે. તો ખેડૂતને એક પાક નિષ્ફળ જાય અને જો એ જ પાકનું વાવેતર કર્યું હોય તો ખેડૂતને આખું વર્ષ જે છે એ નિષ્ફળ ગયું થાય. પરંતુ 2 પાક મિશ્ર પાક વાવવામાં આવ્યો તો એકાદ પાકમાં ઉત્પાદન ઓછું મળે તો કદાચ બીજા પાકની અંદર ફાયદો થતો હોય છે. સાથે સાથે 1-2 પાકને સાથે વાવવાથી પોષક તત્વોની આપલેમાં પણ ફાયદો થતો હોય છે. જીવાત નિયંત્રણની અંદર પણ ફાયદો થતો હોય છે અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિમાં પણ ઘણી રાહતરૂપ થઈ રહે છે. તો આ ટકાઉ કૃષિ પ્રકારની આપણે વાત કરી. એવી રીતે ટકાઉ પ્રકૃતિના સ્ત્રોતોનું વ્યવસ્થાપન અંગે છે કે ભાઈ અમુક જગ્યાએ આપણે એવું રાખીએ કે ભાઈ આ પ્રકારના વૃક્ષો ઉછેરવા ઘણી વખત એ જમીનને અનુકૂળ ન પણ હોય તો પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે એવા પ્રકારના આપણે ત્યાં ઉછેર કરવો જોઈએ. એટલે આવી બધી વાત જે છે સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ જે કાંઈ આપણી સંસ્થા નવી દિલ્હી ખાતે આવેલી છે એમના દ્વારા થાય છે. જ્ઞાનમૂલક સક્રિયતાની વિભાવનાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. પ્રકાશનો, સંશોધનો, જાગૃતિના પ્રયત્નો અને દેશ વિદેશમાં એમને સારું સ્થાન મળ્યું છે. એટલે એમના જે કાંઈ અભ્યાસો છે ટકાઉ કૃષિના છે, ખેતીવાડીના છે, ત્યાર પછી જંગલ વ્યવસ્થાપન સમિતિના છે, પ્રાણીઓના છે, બરાબર. તો આવા બધાને કારણે આ સંસ્થા જે છે એમને સારામાં સારું જે છે એ દેશ વિદેશની અંદર એમનું સ્થાન મળ્યું છે. સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ CSE નવી દિલ્હી ખાતે એ સંસ્થા આવેલી છે. આગળ જઈએ, ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ IUCN જે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે જે છે એ સંસ્થા આવેલી છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ નામનો દેશ છે, બરાબર. ખ્યાતનામ પર્યાવરણવિદો એની અંદર આ હોય છે, સંરક્ષકોની બનેલી આ સૌથી જૂની સંસ્થા છે. આપણને કોઈ એમ કહેવામાં આવે કે સૌથી જૂની સંસ્થા પર્યાવરણ ક્ષેત્રે કઈ છે તો યાદ રાખવાનું ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ IUCN એવા ટૂંકા નામે ઓળખવામાં આવે છે. એમની સ્થાપના 1948માં થયેલી છે.
કુદરતી સ્ત્રોતોનો સાતત્યપૂર્ણ ઉપયોગ. કુદરતી સ્ત્રોતો જે છે એની વેડફાટ નહીં કરવાનો, પરંતુ એમને આપણે એવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે કે જેથી ભવિષ્ય માટે પણ આપણા માટે ટકી રહે તેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. હાલમાં તેનું નવું નામ જે છે એ આપવામાં આવ્યું છે WCU, એટલે વર્લ્ડ કન્ઝર્વેશન યુનિયન, એવા નામે પણ એ ઓળખવામાં આવે છે. IUCNમાં જુદા જુદા પ્રકારના પ્રાણીના કુળ માટે અલગ અલગ પ્રકારના નિષ્ણાંત જૂથો હોય છે, કારણ કે પ્રાણીઓના અભ્યાસ કરવા માટે થઈને એમાં જુદા જુદા પ્રકારના જો નિષ્ણાંતો હોય તો એમાં અનુકૂળતા વધારે સારી રહે છે, કારણ કે એમના લક્ષણો વિશેની એમની માહિતી મળતી હોય છે. દાખલા તરીકે હરણ માટે થઈને હરણ માટે બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ માટે થઈને, બરાબર, એવી રીતે ભય હેઠળના પ્રાણીઓ માટે પણ જુદા જુદા પ્રકારનું જે છે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે જે કાંઈ પ્રાણીઓ છે, બરાબર ને, IUCN સંસ્થાનો એક મહત્વનો ઉદ્દેશ એવો છે કે એ ક્ષાર ક્ષેત્રની અંદર એક મહત્વના કાર્ય કરી રહ્યા છે. કે દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે ભાઈ વિનાશ પામેલી કેટલી જાતિઓ છે, બીજું કે ભયમાં મુકાયેલી આજે કેટલી જાતિઓ છે, કેટલી જાતિઓ છે કે જે નિર્બળ છે કે હવે તેને જીવવા માટે કપરો સમય આવી ગયો છે, અને કેટલાક પ્રાણીઓ એવા છે કે જે ભાગ્યે જ જોવા મળતા, બરાબર. અને આ જે છે એ 4 પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. નિષ્ણાંતો દ્વારા એના કુળમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે અને એના આધારે એનો સ્ટડી જે છે એ થતો હોય છે. અને બીજી એક મહત્ત્વની વાત છે કે જે પ્રાણીઓ ભય હેઠળ મુકાયેલા હોય આવા પ્રાણીઓને રેડ ડેટા બુકની અંદર એમને લઈ જવામાં આવે છે કે ભાઈ હવે આ પ્રાણીઓ ભય હેઠળ આવેલા છે, આ પ્રાણીઓને બચાવવા માટે આપણે કાર્ય કરવું પડશે, એના માટે આરક્ષિત વિસ્તારોની શોધ કરવી પડશે, અથવા તો એમને ભયમાંથી બહાર કાઢવા માટે કેવા કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ તેવું સંશોધન જે છે એ કરવામાં આવે છે. તો આવા 4 વર્ગ, એટલે કે વિનાશ પામેલી, ભયમાં મુકાયેલી, નિર્બળ અને ભાગ્યે જોવા મળતા પ્રાણીઓ, આવા 4 વર્ગ જે છે પાડવામાં અને પ્રાણીઓને વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા. અને એમણે એક અંદાજ પણ આપેલો છે કે એક અંદાજ પ્રમાણે વનસ્પતિની 325 લાખ જાતિઓ આવેલી છે, તેમાંથી 20,000 જાતિઓ જે છે આજે વનસ્પતિની પણ ભય હેઠળ મુકાયેલી છે. તેવી રીતે પશુ પંખી જે છે એની 3,452 જાતિઓ જે છે આજે ભયમાં મુકાયેલી છે, કે જેમનું અસ્તિત્વ એ કદાચ નજીકના ભવિષ્યની અંદર ખતરામાં પણ હોઈ શકે છે. તો આવું જે છે એ સરસ મજાનું કાર્ય એ આ સંસ્થા દ્વારા એ થઈ રહેલું છે. આગળ જઈએ તો કન્ઝર્વેશન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેન્ડ ઇન એન્ડેજર્ડ સ્પીસીઝ ઓફ વાઇલ્ડ ફ્લોરા એન્ડ ફોના, જે સંસ્થા આવેલી છે જીનીવા, એટલે કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે આવેલી છે. ફરી પાછું એક વાર કહું છું કે કન્વેન્શન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેન્ડ ઇન એન્ડેજર્ડ સ્પીસીઝ ઓફ વાઇલ્ડ ફ્લોરા એન્ડ ફોના, જે જીનીવા ખાતે એટલે કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે આવેલી છે. વનસ્પતિ અને અન્ય પ્રાણીઓ તથા તેની ઉપજના ગેરકાયદેસર વ્યાપાર ઉપર નિયંત્રણ ઉપર કાર્ય કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો, એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે આજે પ્રાણીઓ જે છે એમને શું કરવામાં આવે છે, ગેરકાયદેસર વ્યાપાર કરવામાં આવતો હોય છે, બરાબર. પ્રાણીઓને વેચી નાખવામાં આવે છે. મૂલ્યવાન પ્રાણીઓ છે એમને પકડીને કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે વ્યાપાર થતો હોય છે, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં પણ થાય છે, દેશની અંદરના ભાગોમાં પણ વ્યાપાર થતો હોય છે. તો આવી પ્રવૃત્તિને અટકાવવા માટે થઈને આ સંસ્થા જે છે વૈશ્વિક લેવલે જે છે કામ કરે છે. તેની સ્થાપના 1975માં થયેલી છે. આવી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા દેશના સભ્યોનું સંગઠન બનાવવામાં આવે છે, નિયમોને ઘડી કાઢવામાં આવે છે અને ભયગ્રસ્ત જાતિના પ્રાણીઓને રક્ષણ જે છે એ મળ્યું છે. કેટલાક પ્રાણીઓને આમના દ્વારા જે છે રક્ષણ પણ મળ્યું છે. ભારત આ સંગઠન સાથે મળી અને 4 સંમેલનની અંદર ભારતે જે છે એ 4 ઠરાવો ઉપર જે છે એ ભારત સંમત થયેલું છે. આપણો દેશ છે એ 4 ઠરાવોની અંદર એમણે એ સંમતિ બતાવેલી છે કે ભાઈ આવા પ્રાણીઓ જે છે ભય હેઠળના પ્રાણીઓ છે એમને નુકસાન થતું આપણે અટકાવવું જોઈએ. ભયગ્રસ્ત જાતિઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, એમાં જળ પ્લાવિત વિસ્તાર જે છે એમનું પણ અહીંયા આગળ જે છે એ અવલોકન થતું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે જે કાંઈ પ્રાણીઓ ઉપર વેચી નાખવાનું અથવા મારી નાખવાનું અથવા જે કાંઈ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે તેમને અટકાવવા માટે થઈને કન્વેન્શન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઇન એન્ડેજર્ડ સ્પીસીઝ ઓફ વાઇલ્ડ ફ્લોરા એન્ડ ફોના, જીનીવા ખાતે જે સંસ્થા આવેલી છે તે કાર્ય કરી રહી છે, બરાબર. આગળ જઈએ, ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી, જેને GEF કહેવામાં આવે છે. G ફોર ગ્લોબલ, E ફોર એન્વાયરમેન્ટલ અને F ફોર
ફેસિલિટી. તો વિકસતા દેશોની અંદર પર્યાવરણ સંરક્ષણની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વિશ્વ બેંક જે છે એ મુખ્યત્વે એમાં સહાયરૂપ હોય છે. વિશ્વ બેંક સહાય આપે છે, UNDP બરાબર, અને ત્યાર પછી UNEP યુનાઇટેડ નેશનલ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ એ પણ સાથે છે બરાબર. યુનાઇટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અને યુનાઇટેડ નેશન એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ એ પણ એમને દ્વારા મદદ કરાય છે. ખાસ કરીને ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેસિલિટી જે છે એમના જે કંઈ ઉદ્દેશો છે તો એમના 4 ઉદ્દેશો મહત્ત્વના છે, એ આપણે જોઈએ. પહેલું છે ઓઝોન પડનું ક્ષયન અટકાવવા માટેનું કાર્ય કરવામાં આવે છે. એટલે કે પૃથ્વી સપાટી પર અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો આવે છે, એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો ન આવે એના માટે ઓઝોન સ્તરનું રક્ષણ જરૂરી છે. અને ઓઝોન સ્તરના રક્ષણ માટે થઈ અને આપણે હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, મિથેન છે, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ છે, આવા વાયુને આપણે ભળતા અટકાવવા જોઈએ એ માટેનું કાર્ય જે છે એ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી નામની સંસ્થા કામ કરે છે. ત્યાર પછી ઓઝોન ગ્રીન હાઉસ ગેસનું પ્રમાણ વધારવા માટે થઈને જે કંઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જે કંઈ ગ્રીન હાઉસ માટે જે કંઈ જવાબદાર છે એનું પ્રમાણ આપણે ઘટાડવા માટેના પ્રયત્નો થાય છે. જૈવિક વિવિધતાનું સંરક્ષણ કરવા માટેના જે કંઈ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે બરાબર. અને જળ સંરક્ષણનું કાર્ય કરવા માટે થઈને બહુ મહત્ત્વના 4 પોઈન્ટ આપેલા છે કે ભાઈ ઓઝોન સ્તરનું રક્ષણ કરવા માટે થઈને ગ્રીન હાઉસ ગેસની આપણે ખબર છે ને ફરી પાછું કે CS4 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન અને NOx આ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ છે. NOx આ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ એનું પ્રમાણ અટકાવવા માટે થઈને જૈવ વિવિધતાનું સંરક્ષણ કરવા માટે થઈને, કારણ કે પૃથ્વી સપાટી પર જે કાંઈ સજીવો આવેલા છે તે તમામનું રક્ષણ કરવું જોઈએ બરાબર. અને જળ સંરક્ષણ કરવા માટેનું કાર્ય, પાણીને આપણે બચાવીશું તો પાણી આપણને બચાવશે એ મુદ્દા હેઠળ જે છે જળ સંરક્ષણનું કાર્ય જે છે એ કરવામાં આવે છે. વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા દહેરાદૂન ખાતે આ સંસ્થા આવેલી છે. આપણને એવું થાય કે ઘણીવાર કે દહેરાદૂન જે છે આપણને ખ્યાલ છે કે ભારતની અંદર એક મહત્ત્વના સ્થાને બરાબર ને એ આવેલું હોવાના કારણે ત્યાં આગળ પ્રાણી પક્ષીઓ માટેની એ ખૂબ જ સારા જંગલોનું પ્રમાણ છે અને પ્રકૃતિ માટે ઉત્તમ સ્થળ છે. એટલે ઘણી બધી સંસ્થાઓ આપણે દહેરાદૂન ખાતે આવેલી છે. 1958ની અંદર વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થયેલી છે. પર્યાવરણ માટે લોકજાગૃતિ ફેલાવવાનું કાર્ય કરે છે. સંસ્થાઓ છે, રાજ્યો છે, પર્યાવરણની જાળવણીમાં એ મહત્ત્વનો સહકાર આપવાનું કાર્ય કરે છે. વન્યજીવ જાળવણીના કાર્યનો પ્રસાર કરવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે વન્યજીવોને બચાવવા માટે એનો પ્રચાર કરવા માટે લોકો સુધી માહિતી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. વન્યજીવો સંરક્ષણને લગતા સંશોધન કાર્ય કરવાનું કામ, વન્યજીવોને લગતા જે કંઈ સંશોધનો છે એમની અનુકૂળતાઓ છે, એમને પડતી મુશ્કેલીઓનો અભ્યાસ છે, એમને પાણી જેવી ફેસિલિટી છે, ખોરાકની સમસ્યાઓ છે બરાબર, આવી બધી સમસ્યાઓ જે છે એ વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એમનું સંશોધન થતું હોય છે. વન્યજીવ સંશોધનના કાર્યોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે થઈ અને આ સંસ્થા દ્વારા ચિત્તલ નામનું એક સામયિક જે છે એ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. એટલે કે તમને પરીક્ષાની અંદર એવું પૂછાય કે ભાઈ ચિત્તલ જે છે એ જર્નલ એ કઈ સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, તો વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એ પ્રસારિત થાય છે. અને આ ચિત્તલ જે કાંઈ સામયિક છે એમનો લોગો એ આપણા ગુજરાતના રાજપીપળાના મહારાજા દ્વારા જે છે તૈયાર કરાવવામાં આવેલો છે. એટલે ખાસ મહત્ત્વની વાત એ છે કે કોઈ પણ સંસ્થા છે ને એનો લોગો હોય તો એ આપણા ગુજરાતને સ્પર્શે છે. એટલે આ મુદ્દો પણ તમે બરાબર યાદ રાખજો. એ આપણા મહારાજા દ્વારા જે છે એ લોગો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો બરાબર. આગળ જઈએ તો WWF એટલે વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર વૈશ્વિક લેવલની સંસ્થા છે. તેમની સ્થાપના એ 1960ની અંદર થયેલી છે. ગ્લાન્ડ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ના જંગલો અને વન્યજીવો અને પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે થઈ અને પહેલાં તો એમની સ્થાપના થયેલી હતી. એનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? ગ્લાન્ડ ખાતે જે છે એનું મુખ્યાલય આવેલું છે. પણ ગ્લાન્ડ અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જંગલો જે છે એમના રક્ષણ માટે થઈને એની સ્થાપના થયેલી. યુનેસ્કોએ પ્રથમ ધ વર્લ્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ નામના સ્થાપક સર જુલિયન હક્સલે, બ્રિટિશ નેચરલ કન્ઝર્વેશનના ડાયરેક્ટર જનરલ મેક્સ નિકોલ્સ અને IUCNના ઉપપ્રમુખ પીટર સ્કોટે ભેગા મળી અને એક સંસ્થા બનાવી હતી. એટલે વ્યક્તિઓના નામ જે છે એ તમે બરાબર નોંધી રાખજો કે ખાસ કરીને કોણ સ્થાપક છે તો કે ધ વર્લ્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસના સ્થાપક છે સર જુલિયન
હક્સલે અને બ્રિટિશ નેચરલ કન્વર્જન્સીના ડાયરેક્ટર છે જનરલ મેક્સ નિકોલ્સ, બરાબર, અને IUCNના ઉપપ્રમુખ પીટર સ્કોટે ભેગા મળીને એક સંસ્થા બનાવી, જે સંસ્થાનું નામ છે WWF, વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર, એવું નામ એનું છે, બરાબર, વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર. અને વિશ્વમાં 16 પર્યાવરણવિદોની સંમતિથી WWF નામની સંસ્થા બનાવવામાં આવી હતી. તેમનું પ્રતીક જે છે એ રીંછ છે. ઘણી બધી વાર આવો એક મહત્વનો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ જાય કે WWF એમનું પ્રતીક કયું છે? તેમનું પ્રતીક જે છે એ રીંછ છે. ભારત સહિતના 28 દેશોમાં તેમનું કાર્યક્ષેત્ર આવેલું છે, એટલે કે ભારત આપણો દેશ પણ એની અંદર જોડાયેલો છે. 1969ની અંદર ભારતની અંદર આ સંસ્થા જે છે એમની સ્થાપના થયેલી છે, અને આપણા દેશમાં હાલ 18 જે છે એ શાખાઓ એ WWF વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચરના એ આપણે 18 શાખાઓ આપણા દેશની અંદર હાલ કાર્ય કરી રહી છે, બરાબર. તો મહત્ત્વના મુદ્દાઓમાં તેમની સ્થાપના 1960ની અંદર કયા દેશમાં મુખ્યાલય આવેલું છે? તો ગ્લાન્ડ. ત્યાર પછી કેટલા દેશોના પર્યાવરણવિદો? તો કે 16 દેશોના. તેમનું પ્રતીક રીંછ, અને 28 દેશોની અંદર તેમનું કાર્યક્ષેત્ર જે છે એ આવેલું છે, બરાબર. અને એમાં ભારત જે છે એ પણ એક સભ્ય છે, અને ભારતની અંદર હાલ 18 શાખાઓ જે છે WWFની એ કાર્ય કરી રહી છે. આગળ જઈએ. ત્યાર પછી આવે છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ, UNEP, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ, UNEP, યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામ. અને તેમનું મુખ્યાલય જે છે એ નૈરોબી ખાતે આવેલું છે. દેશનું નામ છે કેન્યા. અને UNEPની શરૂઆત જે છે એ રાષ્ટ્ર મહાસભાના સ્ટોકહોમની અંદર જે કાંઈ એક સભા મળી હતી અને માનવ પર્યાવરણ સંમેલનના પરિણામ સ્વરૂપે થયેલી છે. પર્યાવરણની ચિંતા કરવા માટે જે કાંઈ લોકો ભેગા મળ્યા હતા, તો એના પરિપાક રૂપે જે છે એ UNEP એમનો ઉદ્ભવ થયો. તેમના ઉદ્દેશો કયા છે? તો કે વિભિન્ન પર્યાવરણ કાર્યક્રમ અને સંગઠનના સંચાલન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂપરેખા તૈયાર કરવાનો છે. વિભિન્ન પર્યાવરણીય કાર્યક્રમ અને સંગઠનના સંચાલન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂપરેખા તૈયાર કરવાનો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે આપણે કેવા કાર્યક્રમ ઘડી શકાય, વિશ્વની અંદર એવા કયા કાર્યક્રમ મૂકશું કે જેના કારણે પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ થઈ શકે, તો તેવા મહત્ત્વના કાર્યક્રમો કરવાનું કામ કરે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા તેમને ફંડ પણ આપે છે, એટલે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા એમના દ્વારા ફંડ પૂરું પડે છે. આ સંસ્થા દ્વારા ગ્લોબલ 500, ખાસ યાદ રાખજો કે ગ્લોબલ 500 એવોર્ડ જે છે એ કઈ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ એમના દ્વારા ગ્લોબલ 500 એ નામનો પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. દર વર્ષે 5 જૂન જે છે પર્યાવરણ દિન એ UNEP એમના દ્વારા જે છે શરૂ થયેલ છે. આપણે દર વર્ષે 5 જૂન છે વિશ્વ પર્યાવરણ દિન તરીકે ઉજવણી કરીએ છીએ. તો આવું કોણે સૂચવ્યું છે? તો આવું સૂચવનાર જે છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ એટલે UNEP એમના દ્વારા સૂચવવામાં આવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમને જે કાંઈ ઘણી બધી સંસ્થાઓ ગુજરાતની, આપણા ભારત દેશની અને વૈશ્વિક લેવલની સંસ્થાઓ જે છે તમને આપવામાં આવી છે. આ સિવાય બીજી કોઈ સંસ્થાઓ હોઈ શકે, પરંતુ આ લેક્ચરને તમે વારંવાર જોશો, જેના કારણે પરીક્ષાની અંદર તમને જે કાંઈ જે સંસ્થાઓ આવેલી છે, બરાબર, પર્યાવરણ ક્ષેત્રે કામ કરતી સંસ્થાઓ જે કાંઈ આવેલી છે એ તમને બરાબર યાદ રહે. અહીં આપવામાં આવેલા આંકડાઓ, સાલવારી, બરાબર, એ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. એમની વધારેમાં વધારે સારી તૈયારી કરજો, અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ જે કંઈ તૈયારી કરે છે તેમને લિંક ખાસ પહોંચાડજો, જેથી પરીક્ષાની અંદર એ સારામાં સારા તમને માર્ક મળી શકે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.